सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अज मैं तुहाडे वास्ते चैप्टर नंबर 9 रुत रुत दे रंग लैके हाजिर हाँ। प्यारे बच्चों, अज ये रुत रुत दे रंग की है, एक स्टोरी है। इस विच अलग अलग रुत्तां दे बारे दस्सिया है भी किहड़ी किहड़ी रुत दा किस तरह अपने जीवन विच महत्व है। तो हुण आपां देखो ये स्टोरी आपां पढ़ांगे ते ध्यान नाल पढ़ना बच्चों मेरे नाल। आओ देखो। अज तां मेरी सारी वर्दी भिज गई, बूट भी चिक्कड़ नाल गंदे हो गए। स्कूल तो आके बस्ता रखदियां पुनीत दुखी जिहा हो के बोलिया। पुनीत सीगा जिहड़ा वो स्कूल तो आ रहा सी ते रस्ते विच बरसात दे कारण गलियां विच चिक्कड़ सी ते उसदी सारी वर्दी भिज गई अते बूट चिक्कड़ नाल गंदे हो गए। कोई गल नहीं पुत्तर, बरसात दा मौसम है, जे वर्दी ते बूट गंदे हो भी गए तां की है, साफ हो जाणगे, तू कपड़े बदल लै, पुनीत दी दादी ने कहा। पुनीत दी दादी ने उसनूं समझाया भी कोई गल नहीं, बरसात दा मौसम है, वर्दी बूट गंदे हो गए तां कोई गल नहीं, साफ हो जाणगे, कपड़े चेंज करो। बरसात दा मौसम गंदा मौसम, पुनीत नूं बरसात दा मौसम बिल्कुल पसंद नहीं सीगा, बड़ा गंदा मौसम लगदा सी उसनूं। छेती छेती कपड़े बदलदा होया पुनीत बुड़ कर रहा सी। दुखी क्यों हो रहा है वीर, मैनू तां बरसात दी रुत बहुत सोहनी लगदी है, पुनीत दी भैन सुखमन ने कहा। हुण सुखमन है जिहड़ी पुनीत दी भैन है, उसने की कहा भी दुखी ना हो वीरे, मैनू तां बरसात दी रुत बहुत चंगी लगदी है, पर मैनू तां ये रुत बिल्कुल चंगी नहीं लगदी। पुनीत ने अपनी भैन नूं कहा। अज तां तैनूं भी बरसात चंगी लगेगी पुत्रा, पुनीत दी मम्मी ने खीर ते पूड़े उसदे अगे परोसदे हाँ कहा। मूँह च पानी आ गया भी खीर पूड़ियां दा नां सुणदियां ही। तुसीं खाधे सारिਆਂ ने खीर पूड़े, बरसात दी रुत विच घरां विच आम करके खीर अते पूड़े बनाए जांदे ने। ते पुनीत दी जिहड़ी मम्मी है वो कह रही है भी अज बरसात दा मौसम है, तैनूं चंगा लगेगा। क्यों चंगा लगेगा? क्योंकि इस रुत विच खीर अते पूड़े बनाए हुए सीगे उन्हां दे घरे। रुत रुत दे रंग ते रुत रुत दे मेवे चंगे ही लगदे ने, चंगे लगने भी चाहिए ने, दादी माँ बोली। फिर पुनीत दी दादी ने कहा भी रुत रुत दे रंग अते रुत रुत दे मेवे चंगे लगदे ने। आपां नूं मेवे ने जिहड़े, जिवें हुण सर्दी आने वाली है, हुण सर्दी स्टार्ट हो गई मान लो, ठीक है, हुण मूंगफलियां, ठीक है, गज्जक, पापड़ी आ हुण आपां नूं चंगी लगूगी। गर्मी विच ये चीज़ां चंगियां नहीं लगदियां। मतलब रुत रुत दे मेवे अते रुत रुत दे रंग ने जिहड़े वो चंगे लगदे ने। नैक्सट देखो बच्चों, दादी माँ मैनू खीर पूड़े तां चंगे लगदे ने पर चिक्कड़ चंगा नहीं लगदा। लै फिर ओह गल, हर रुत अपनी थां ते सोहनी ते आनंद देण वाली हुंदी है। फिर दादी माँ इस प्रसंग विच एक बात सुणाउण लगी। फिर दादी माँ ने उसनूं एक कहानी सुनाई। कहानी ध्यान नाल सुनना प्यारे बच्चों तुसीं भी। एक बार एक बुढ़ी औरत अपने पेकिਆਂ ਤੋਂ वापस आ रही सी। तुरदियां तुरदियां ਉਹ थक गई। उसका पिंड अजे काफ़ी दूर सी। दादी माँ वो तुर के क्यों आ रही सी, बस चढ़ के वापस आ जाती, सुखमन ने पूछा। भी ਉਹ ਜਿਹੜੀ बुढ़ी औरत ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ मतलब पैदल क्यों आ रही सी। ਧੀਏ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਘੋੜੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ। बुढ़ी औरत ने एक खूह तो पानी पीता ਅਤੇ आराम करने ਲਈ एक पिपल के रुख हेठां बैठ गई। ਉਹ बुढ़ी औरत बहुत सुघड़ सियाणी सी। सुघड़ मतलब बहुत ही समझदार, बहुत सियाणी सी। उसने अपनी जिंदगी विच बहुत उतराव चढ़ाव देखे सन, मतलब चंगा बुरा टाइम बहुत देखा सी उस औरत ने। वो हर हाल विच खुश रहिंदी सी। पिपल की छां हेठ बैठी वो कुदरत दीयां दातां बारे सोच रही सी। भी वो पिपल की छावां हेठ बैठी जो कुदरत ने इंसान नूं दिता है उस बारे सोच रही सी। अचानक उसनूं किसी दे लड़न की आवाज़ सुनाई दिती। गर्मी, बरसात, पतझड़, सर्दी अते बसंत आपस विच लड़ रही सन। देखो बच्चों, 5 रुत्तां दे नां दिते ने।
ਗਰਮੀ, ਬਰਸਾਤ, ਪਤਝੜ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਬਸੰਤ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਰੁੱਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜੇ ਰੁੱਤਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਝਗੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋ, ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕਾਂਵਾ ਰੋਲੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਵਾ ਰੋਲੀ ਪਾਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ 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 ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਵਾ ਰੋਲੀ ਪਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਭੱਜੀ ਆਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੇਬੇ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੋਹਣੀ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦੀ ਐ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਦਗ ਦਗ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਝੂਮਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਜੋਬਨ, ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਰਬੂਜ, ਖਰਬੂਜੇ, ਤੇ ਬਈ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਸਰਬਤ ਤੇ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਕੁਲਫੀ ਦੇ। ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ, ਗਰਮੀ ਦੁੜੰਗੇ ਲਾਉਂਦੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਦੁੜੰਗੇ ਲਾਉਂਦੀ ਮਤਲਬ ਉਛਲਦੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਈ ਬਰਸਾਤ, ਕਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਬੁੱਢੀ ਉਸਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਆ ਭੈਣ ਬਰਸਾਤ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਧੋ ਕੇ ਸੁਨੱਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੱਖਾ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜਣ ਜੋਗਾ ਘਾਹ, ਹਰਾ ਘਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੀਰ ਪੂੜੇ, ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਲਈ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੱਠੇ ਚਰਦੇ ਨੇ। ਚੁੱਟਣ ਲਈ ਪੀਂਘਾਂ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ। ਬੁੱਢੀ ਅਜੇ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਛਮ ਛਮ ਕਰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਤੇ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ ਲਈ ਪਤਝੜ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਨੰਗੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਹੂਸ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ? ਪਤਝੜ ਨੇ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੂੰ ਮਨਹੂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਤਝੜ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਹਲ ਮਤਲਬ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਕਰੂਬਲਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਢੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖੜਖੜ ਲਾਈ ਆ, ਪਤਝੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇ ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਤਝੜ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਜਾਈ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸਰਦੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਰਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜਦ ਤੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੱਛਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੱਤਣ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੱਤਣ ਬੁਣਨ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜੀਰੀ ਤੇ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੂਲੀ ਤੇ ਮੇਥੀ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਗੱਚਕ, ਰਿਓੜੀਆਂ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪੈਂਟ, ਕਿਆ ਟੋਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਈ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਕਰਦੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਬਸੰਤ। ਆ ਭੈਣ ਬਸੰਤ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਆਖੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਨੇ ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ, ਜੇ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਛਾਏ ਰਹੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਰਸਾਤ, ਨਾ ਸਰਦੀ, ਨਾ ਪਤਝੜ, ਫੇਰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ। ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਬੱਚਿਓ ਹਰ ਰੁੱਤ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦੀ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ।
ਵੀਰ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਗ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਗ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਗ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਭਿਆਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪੁਨੀਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਪੁਨੀਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਬੂਟ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਓ? ਗਰਮੀ, ਬਰਸਾਤ, ਪਤਝੜ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਬਸੰਤ। ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੀਂਗ ਦਿਸਦੀ ਹੈ? ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਗ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਖੀਰ ਪੂੜੇ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਲਪ ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਰੁੱਤ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਬੱਸਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਬਰਸਾਤ ਕਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਬਰਸਾਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ? ਕਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ। ਕਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬਤ, ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਪੂੜੇ, ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਦਗਦਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਗਰਮੀ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਸੀ? ਬਸੰਤ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੁੱਤਾਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁਨੀਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਪੁਨੀਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਗ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਣੀ, ਸੁੰਦਰ, ਰੁੱਤ, ਰਿਤੂ, ਖੂਹ का ਖੂਆ, ਘਾਹ, ਘਾਸ, ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਗ। ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਰਦੀ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਰੁੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇਖ ਹੀ ਖੜਖੜ ਲਾਈ ਹੈ। ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵੈਰੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਬਸੰਤਾ, ਮੀਂਹ, ਬਰਸਾਤ, ਸੋਹਣਾ, ਸੁੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ